Welcome students. I am Nitin More. Welcome to our sgm college Karad. In the last lecture, I think we have discussed some examples based on continuity. Now today we are going to start our new chapter. There is a part first, last chapter maybe it is differentiation. In the last lecture we discussed examples based on continuity, but now in this lecture we are going to start our new chapter, and maybe it is last chapter in the part first, and chapter name is differentiation. Now what is mean by differentiation? Let us see some concept related to basic concept related to differentiation. Differentiation means what? Some derivative. Suppose y equal to f of x. Suppose y equal to f of x is any function. Suppose y equal to f of x is any function. Means y हे काहीतरी x मधील फंक्शन असेल. That is a log x, x square, polynomial, rational, whatever. कोणतेही फंक्शन असू शकते. y equal to f of x is any function. Then the y is function of x. Therefore y च derivative with respect to x मी घेऊ शकतो. And y च derivative with respect to another variable we can't take. It is 0. Now therefore the derivative of y with respect to x, it is denoted by dy by dx. That is हा का सांगतोय derivative of y with respect to x. Derivative of y with respect to x, it is denoted by dy by dx, which is equal to f of x is any function in x. Therefore its derivative with respect to x is denoted by f dash of x. Is denoted by f dash of x. मीन्स काय म्हटलं y equal to f of x is any function of x. म्हणजे y हे x चं काहीतरी फंक्शन असेल. y हे x चं काहीतरी फंक्शन असेल. Then the derivative of y with respect to x. With respect to x, it is denoted by dy by dx, and which is equal to f dash of x. Means f of x हे काहीतरी फंक्शन असेल, then f of x चं derivative with respect to x आपण डिनोट काय करणार आहे तर f dash of x. फॉर एक्झाम्पल सिंपल एक्झाम्पल घ्यायचं म्हटलं तर सपोज y which is equal to आपण घेतला हा x, y which is equal to x, then the derivative of y with respect to x, then the derivative of y with respect to x हा 1 येणार आहे. कसा येणार आहे काय येणार त्याच्यासाठी आपण नेक्स्ट पुढे जी बेसिक कन्सेप्ट आहे ते बघणारच आहोत. ठीक आहे, हे एक्झाम्पल एक सिंपल एक्झाम्पल होतं. नाउ जर y इज फंक्शन ऑफ x, म्हणजे y जर x चं फंक्शन असेल तरच मी y चं डेरिव्हेटिव्ह विथ रिस्पेक्ट टू x घेऊ शकतो. दॅट इज dy by dx and which is equal to f dash of x. आणि इफ जर y x चं फंक्शन नसेल, y जर x चं फंक्शन नसेल आणि जर आपण y चं डेरिव्हेटिव्ह विथ रिस्पेक्ट टू x घ्यायला गेलो जर देन वी कांट फाइंड इट, देन इट इज 0. म्हणजे काय y चं डेरिव्हेटिव्ह y इज फंक्शन ऑफ x, देयरफॉर y चं डेरिव्हेटिव्ह विथ रिस्पेक्ट टू x आपण घेऊ शकतो. बट y चं डेरिव्हेटिव्ह विथ रिस्पेक्ट टू अनदर व्हेरिएबल, दॅट इज सपोज आय से डेरिव्हेटिव्ह ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू z, then it is 0. y चं डेरिव्हेटिव्ह विथ रिस्पेक्ट टू अनदर व्हेरिएबल इट इज 0. why? Because y is function of x. y is function of x. म्हणजे y जर फंक्शन x असेल तर y चं डेरिव्हेटिव्ह विथ रिस्पेक्ट टू x घेऊ शकतो आपण. विथ रिस्पेक्ट टू अनदर व्हेरिएबल इट गोज टू 0. त्याचं डेरिव्हेटिव्ह फाइंड आउट करता येत नाही. काय येत नाही तर y फंक्शन ऑफ x आहे. x आहे म्हणजे x चं डेरिव्हेटिव्ह आपण घेऊ शकतो. y चं डेरिव्हेटिव्ह विथ रिस्पेक्ट टू x घेऊ शकतो आपण. अदरवाइज दुसऱ्या कोणत्याही व्हेरिएबलनं जर y चं डेरिव्हेटिव्ह घ्यायला गेलो तर इट इज 0 येणार आहे. ठीक आहे, हे क्लिअरली हे सर जस्ट बेसिक कन्सेप्ट आहे. ठीक आहे, नाउ लेट अस सी आवर फर्स्ट पॉइंट. Let us see first point in the chapter, that is the derivative by the method of first principle. Derivative by the method of first principle म्हणजे एखाद्या फंक्शनचं डेरिव्हेटिव्ह आपण कसं फाइंड आउट करायचं त्याच्यासाठी फर्स्ट मेथड आहे तर डेरिव्हेटिव्ह बाय द मेथड ऑफ फर्स्ट प्रिन्सिपल. ही मेथड काय आहे तर आपण लेट अस सी y which is equal to f of x is any function. y equal to f of x is any function means y हे काहीतरी x चं फंक्शन असेल. y equal to f of x is any function, then the derivative of y with respect to x, it is denoted by dy by dx. It is denoted by dy by dx. That is y the derivative with respect to x we can denote it by dy by dx. f of x is any function, then the f of x derivative of f of x with respect to x, it is denoted by f dash of x. It is denoted by f dash of x. म्हणजे f of x काहीतरी x चं फंक्शन असेल. Then the derivative of f of x with respect to x is denoted by f dash of x. म्हणजे f of x चं डेरिव्हेटिव्ह विथ रिस्पेक्ट टू x f dash of x आहे. नाउ f dash of x म्हणजे काहीतरी मला फाइंड आउट करावं लागेल. ते म्हणजेच काय असेल तर बाय युजिंग दी डेरिव्हेटिव्ह बाय द मेथड ऑफ फर्स्ट प्रिन्सिपल. तर डेरिव्हेटिव्ह काय असेल तर लिमिट ॲज h टेंड्स टू 0, लिमिट ॲज h टेंड्स टू 0 f of x plus h, f of x plus h minus this f of x whole divided by h, where this h is any parameter.
वेअर दिस एच इज एनी पॅरामीटर, वेअर एच इज एनी पॅरामीटर. म्हणजेच काय, जर वाय इज फंक्शन ऑफ एक्स, दॅट इज वाय हे जर फंक्शन एक्स असेल, देन द डेरिव्हेटिव्ह ऑफ वाय विथ रिस्पेक्ट टू एक्स इट इज डिनोटेड बाय dy by dx. And f of x it is any function, therefore the derivative of a given function f of x with respect to x it is denoted by f dash of x. Now म्हणजे f of x चं डेरिव्हेटिव्ह f dash of x असणार, f of x चं डेरिव्हेटिव्ह f dash of x असणार आहे. म्हणजे हे f dash of x ची प्रॉपर व्हॅल्यू मला फाइंड आउट करायची. मग ती प्रॉपर व्हॅल्यू म्हणजेच मी कशी फाइंड आउट करणार, तर मला हे सॉल्व्ह करावं लागेल, मला याची व्हॅल्यू फाइंड आउट करावं लागेल. म्हणजेच काय, लिमिट ॲज h टेंड्स टू 0 f of x plus h minus f of x divided by h. हे जर लिमिट आपण फाइंड आउट केलं, याची काहीतरी मला प्रॉपर व्हॅल्यू मिळाली, तेच म्हणजे काय असणार, तर डेरिव्हेटिव्ह ऑफ फंक्शन f of x विथ रिस्पेक्ट टू x. ठीक आहे ना. आता हे सॉल्व्ह करायचं लिमिट म्हणजे मला हे लागेल, न्यूमरेटर लागेल, डिनॉमिनेटर लागेल. आता डिनॉमिनेटर मध्ये काय आहे, तर h आहे, आणि लिमिट ॲज h टेंड्स टू 0 आहे. म्हणजे डिनॉमिनेटर h इज एनी पॅरामीटर, h इज एनी पॅरामीटर, त्याची व्हॅल्यू काय सबस्टिट्यूट करायची नाही आपल्याला. आपल्याला व्हॅल्यू कोणती सबस्टिट्यूट करायची आहे, तर f of x आणि f of x plus h. आता f of x म्हणजेच काय, जे आपलं गिवन फंक्शन असेल f of x ती व्हॅल्यू तिथं आपण सबस्टिट्यूट करू शकतो. नेक्स्ट डॉट f of x plus h, f of x plus h. आता ही व्हॅल्यू कोणती घ्यायची, f of x plus h मीन्स जस्ट सबस्टिट्यूट इन अ गिवन फंक्शन, f of x जस्ट सबस्टिट्यूट इन प्लेस ऑफ x बाय x plus h. म्हणजे जे फंक्शन तुमचं f of x आहे त्याच्यामध्ये तुम्ही x च्या ऐवजी जर x plus h सबस्टिट्यूट केला तर तुम्हाला काय मिळेल, तर f of x plus h. Then just substitute these two values in numerator and h as it is and just solve this given limit. Just solve this given limit, then we will get the required value of a given function f of x with respect to x. Or we can say that if we solve these, then we get the derivative of a function f of x with respect to x. Derivative of a function f of x with respect to x. ही कोणती मेथड आहे, डेरिव्हेटिव्ह बाय द मेथड ऑफ फर्स्ट प्रिन्सिपल. काय होती, अगेन रिपीट हिअर. सपोज y equal to f of x is any function, y equal to f of x is any function, that is y is function of x. फंक्शन ऑफ x म्हणजे काहीतरी फंक्शन असेल, दॅट इज इट इज अ लॉगॅरिथमिक, एक्सपोनेन्शियल, अगेन वी कॅन से दॅट इज पॉलिनॉमियल, रॅशनल फंक्शन, वॉट एव्हर. y इज फंक्शन ऑफ x, देन द डेरिव्हेटिव्ह ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x इट इज डिनोटेड बाय dy by dx. Now then the derivative of again this function f of x with respect to x we can denote it by f dash of x. f dash of x means f of x is derivative with respect to x काय असेल तर f dash of x. आता ही व्हॅल्यू मला फाइंड आउट करायची आहे. नाउ f dash of x means what, डेरिव्हेटिव्ह ऑफ f of x with respect to x. म्हणजे हे काय असेल, तर हे मला कसं मिळेल, तर मला हे सॉल्व्ह करावं लागेल. दॅट इज f dash of x which is equal to limit as h tends to 0 f of x plus h minus f of x divided by h. म्हणजे f of x चे डेरिव्हेटिव्ह f dash of x आणि f dash of x म्हणजे मला हे लिमिट सॉल्व्ह करावं लागेल. आता हे लिमिट जेव्हा आपण सॉल्व्ह करतोय तेव्हा आपल्याला लागेल काय, तर f of x. f of x मीन्स गिवन फंक्शन आपण सबस्टिट्यूट करू शकतो. नेक्स्ट f of x plus h मीन्स व्हॉट, f of x plus h आपल्याला व्हॅल्यू कशी मिळेल, तर इन प्लेस ऑफ इन अ गिवन फंक्शन f of x जस्ट सबस्टिट्यूट इन प्लेस ऑफ x बाय x plus h, देन वी गेट f of x plus h. नाउ f of x असेल, f of x plus h सुद्धा मिळतो. जस्ट याच्यामध्ये आपण या दोन व्हॅल्यू सबस्टिट्यूट केल्या, जस्ट लिमिट फाइंड द व्हॅल्यू ऑफ दॅट लिमिट, देन वी विल गेट द प्रॉपर व्हॅल्यू ऑफ दॅट लिमिट. अँड वन्स वी कॅन गेट द प्रॉपर व्हॅल्यू ऑफ दॅट लिमिट, देन वी गेट द रिक्वायर्ड डेरिव्हेटिव्ह ऑफ अ गिवन फंक्शन f of x विथ रिस्पेक्ट टू x. ठीक आहे. नाउ लेट अस सी द सम एक्झाम्पल्स बेस्ड ऑन that point, that is the derivative of some functions by using method of first principle. For example, suppose find the derivative of a raised to x with respect to x. Find the derivative of a raised to x with respect to x. आता काय या a raised to x चं डेरिव्हेटिव्ह आपल्याला फाइंड आउट करायचं आहे. क्वेश्चन काय होता, तर फाइंड द डेरिव्हेटिव्ह ऑफ a raised to x with respect to x. मीन्स वी हॅव टू फाइंड द डेरिव्हेटिव्ह ऑफ a raised to x with respect to x. आता a raised to x म्हणजे फंक्शन कोणता, इट इज एक्सपोनेन्शियल फंक्शन अँड इट इज दिस फंक्शन इन x. म्हणजे त्याला आपण काय करू शकतो सोल्युशन मध्ये, लेट गिवन फंक्शन f of x which is equal to a raised to x हे राईट करू शकतो. ठीक आहे. नाउ f of x is any function of x, then the derivative of f of x with respect to x we can denote it by f dash of x. म्हणजे या फंक्शन f of x डेरिव्हेटिव्ह काय असेल, तर f dash of x. म्हणजे मला f dash of x फाइंड आउट करायचा. जस्ट आपल्याला फक्त आता सध्या तरी आपल्याला एकच पॉईंट झाला तो म्हणजेच काय, डेरिव्हेटिव्ह बाय द मेथड ऑफ फर्स्ट प्रिन्सिपल. म्हणजे कोणत्याही फंक्शनचा आपण डेरिव्हेटिव्ह कशाने फाइंड आउट करू शकतो, तर डेरिव्हेटिव्ह बाय द मेथड ऑफ फर्स्ट प्रिन्सिपल. आता हीच मेथड झाले. म्हणजेच मला या गिवन फंक्शनचं डेरिव्हेटिव्ह विथ रिस्पेक्ट टू एक्स फाइंड आउट करायचं असेल तर जस्ट वी हॅव टू यूज हिअर डेरिव्हेटिव्ह बाय द मेथड ऑफ फर्स्ट प्रिन्सिपल. म्हणजे मला कोणती मेथड यूज करावी लागेल, तर फर्स्ट प्रिन्सिपलची मेथड यूज करावी लागेल. ठीक आहे. मग आपला क्वेश्चन काय होता, तर फाइंड द डेरिव्हेटिव्ह ऑफ a raised to x विथ रिस्पेक्ट टू x.
म्हणजे फंक्शनचं आपल्याला डेरिव्हेटिव्ह फाइंड आउट करायचं आहे. म्हणजे आपण डेरिव्हेटिव्ह बाय द मेथड ऑफ फर्स्ट प्रिन्सिपल आपण इथे यूज करणार आहे. देअरफॉर सोल्युशन स्टार्ट कसं म्हणजे जस्ट लेट अस कन्सिडर लेट f of x इक्वल टू गिवन फंक्शन दॅट इज a raised to x इज अ फंक्शन ऑफ x. Now we know that what we know that if f of x is any function then the derivative of f of x आता आपण बघितलं if y equal to f of x is any function then the derivative of y that is dy by dx which is equal to derivative of f of x is f dash of x. By the method of first principle काय मिळतं derivative of x is the limit as h tends to 0 limit as h tends to 0 f of x plus h minus f of x divided by h means f of x is derivative with respect to x काय असेल तर f dash of x आणि f dash of x हे डेरिव्हेटिव्ह f of x आहे पण f dash of x म्हणजेच काय आपल्याला ही व्हॅल्यू फाइंड आउट करायची आहे. ठीक आहे ना. आता आपला क्वेश्चन काय होता फाइंड द डेरिव्हेटिव्ह ऑफ a raised to x with respect to x म्हणजे a raised to x चं डेरिव्हेटिव्ह फाइंड आउट करायचं आहे with respect to x. नाव इथं मेथड यूज कोणती करायची तर आपल्या सिलेबसला एकच मेथड झाली सध्या तर आपल्याला कोणती झाली डेरिव्हेटिव्ह बाय द मेथड ऑफ फर्स्ट प्रिन्सिपल. नाव बाय द मेथड ऑफ फर्स्ट प्रिन्सिपल मीन्स त्याच्यामध्ये कन्वर्ट करतो देअरफॉर सोल्युशन मध्ये लेट f of x इक्वल टू टेक गिवन फंक्शन. नाउ बाय द मेथड ऑफ फर्स्ट प्रिन्सिपल म्हणजे काय लागेल फर्स्ट प्रिन्सिपल जर आपण यूज करणार असेल f of x डेरिव्हेटिव्ह काय असेल f dash of x आणि f dash of x म्हणजे मला ही व्हॅल्यू फाइंड आउट करायची आहे. म्हणजे बाय मेथड ऑफ फर्स्ट प्रिन्सिपल मला काय लागेल f of x लागेल. f of x म्हणजे आहे आपल्याकडे a raised to x राहतोय कोणता आता f of x plus h. आता f of x plus h कुठून आणायचा तर इन अ गिवन फंक्शन इन अ गिवन f of x जस्ट सबस्टिट्यूट इन प्लेस ऑफ x बाय x plus h देन वी गेट f of x plus h म्हणजे जिथं x आहे तिथे तुम्ही घ्या x plus h म्हणजे तुम्हाला काय मिळणार आहे तर f of x plus h. नाव आता RHS ला x कुठं आहे पॉवर मध्ये म्हणजे x इन प्लेस ऑफ x जस्ट सबस्टिट्यूट व्हाट x plus h देन वी गेट f of x plus h. आता काय झालं f of x आहे f of x plus h सुद्धा मिळाला. देअरफॉर इफ f of x इज एनी फंक्शन देन द डेरिव्हेटिव्ह ऑफ f of x विथ रिस्पेक्ट टू x इज f dash of x म्हणजे f of x चे डेरिव्हेटिव्ह असणार आहे f dash of x आणि f dash of x जर f of x चे डेरिव्हेटिव्ह असेल तर ते मला फाइंड आउट कसं करायचं तर हे सोल्युशन यूज करायचं आहे. देअरफॉर आता जस्ट आपण इथे काय करणार नेक्स्ट स्टेप तर पुढे नाउ देअरफॉर क्वेश्चन काय आहे फाइंड द डेरिव्हेटिव्ह ऑफ a raised to x आणि a raised to x म्हणजे आपण f of x मांडलाय म्हणजे मला f of x चे डेरिव्हेटिव्ह फाइंड आउट करायचा आहे. देअरफॉर बाय युजिंग द मेथड ऑफ फर्स्ट प्रिन्सिपल नेक्स्ट लाइन आपण म्हणू शकतो देअरफॉर बाय द मेथड ऑफ फर्स्ट प्रिन्सिपल डेरिव्हेटिव्ह ऑफ f of x विथ रिस्पेक्ट टू x काय मिळेल तर f dash of x and which is equal to formula what which is equal to limit as h tends to 0 limit as h tends to 0 f of x plus h minus this f of x divided by what this h divided by this what h means जर f of x च आपल्याला डेरिव्हेटिव्ह क्वेश्चन काय होता फाइंड द डेरिव्हेटिव्ह ऑफ a raised to x a raised to x ला आपण घेतलं f of x म्हणजे आपलं टार्गेट काय असेल तर फाइंड द डेरिव्हेटिव्ह ऑफ f of x and we know that by the method of first principle derivative of f of x is denoted by f dash of x and f dash of x means what limit as h tends to 0 f of x plus h minus f of x divided by h म्हणजे जर फंक्शन f of x चे डेरिव्हेटिव्ह पाहिजे असेल तर f dash of x हे डेरिव्हेटिव्ह f of x चं आणि ते म्हणजे तुम्हाला हे लिमिट फाइंड आउट करावं लागेल. Therefore which is equal to limit as h tends to 0 f of x plus h म्हणजेच काय a raised to x plus h minus f of x means what a raised to x and total divided by this h काय डेरिव्हेटिव्ह ऑफ a raised to x हा क्वेश्चन इज दॅट क्वेश्चन काय तर a raised to x चं डेरिव्हेटिव्ह विथ रिस्पेक्ट टू x हवा a raised to x चं डेरिव्हेटिव्ह हवा आहे तर a raised to x ला आपण f of x मानलंय म्हणजे आपलं टार्गेट असेल f of x चं डेरिव्हेटिव्ह विथ रिस्पेक्ट टू x फाइंड आउट करायचं आणि f of x चं डेरिव्हेटिव्ह विथ रिस्पेक्ट टू x बाय युजिंग फर्स्ट प्रिन्सिपल मेथड काय असतं तर f dash of x आणि तेच which is equal to काय असेल तर फाइंड द व्हॅल्यू ऑफ दॅट लिमिट. आता ह्या लिमिटची मला व्हॅल्यू फाइंड आउट करायची आहे आणि लिमिट ॲज h टेंड्स टू 0 डायरेक्टली जर h टेंड्स टू 0 गेलो आपण तर ॲज h टेंड्स टू 0 डिनॉमिनेटर गोज टू 0 अँड डिनॉमिनेटर गोज टू 0 देन फंक्शन नॉट डिफाइंड मीन्स आपण इथे डायरेक्टली फाइंड आउट करू शकत नाही म्हणजे आपल्याला थोडंफार काहीतरी यूज करावं लागेल. नाउ नेक्स्ट टाइम which is equal to limit as h tends to 0 is next if we know the property what we know that if a square or we can say that if a raised to n into a raised to m which is equal to that is base same and power there are 2 then we get it is a raised to 1 power काय होते तर addition होते means a raised to n into a raised to m which is equal to base same power चे addition. आता इथे आपल्याला काय आहे a raised to x plus h म्हणजे हे RHS गिवन आहे a raised to n plus m we can write this in form a raised to n into a raised to m. therefore a raised to x plus h म्हणजे काय मिळेल a raised to x into a raised to h just use this property. therefore next line
Therefore, next line which is equal to limit as h tends to 0. Limit as h tends to 0. Limit as h tends to 0 by using this property. मला हा काय मिळेल तर a raised to x into a raised to h minus this a raised to x as it is and total divided by this h also as it is. Now again next step here just we observe that limit as h tends to 0. Limit as h tends to 0, therefore this a raised to x is a constant term. Or we can say that suppose a raised to x, a raised to take common, therefore next step we get limit as h tends to 0, which is equal to numerator मधून जर a raised to x common घेतला तर ब्रॅकेट मध्ये राहतोय काय तर इथं a raised to h minus a raised to x बाहेर येतं म्हणजे राहतोय काय तिथं -1 divided by this h as it is. Divided by this h as it is. इथं काय केला जस्ट a raised to x कॉमन घेतला म्हणजे आपल्याला ही टर्म मिळते. नाउ लिमिट ॲज h टेंड्स टू 0 मीन्स लिमिट ऑन h, therefore this a raised to x it is independent of limit. म्हणजे a raised to x काय तर डिपेंडंट आहे, इट इज इंडिपेंडंट ऑफ लिमिट. म्हणजे h टेंड्स टू 0 जर गेला तर a raised to x वरती काय परिणाम पडणार नाही. मीन्स इट इज कॉन्स्टंट टर्म. a raised to x इज कॉन्स्टंट टर्म फॉर दिस गिवन लिमिट. therefore we can take this constant inside. म्हणजे कॉन्स्टंट आपण बाहेर घेऊ शकतो. म्हणजे नेक्स्ट स्टेप मला काय मिळेल जस्ट टेक दिस कॉन्स्टंट इनसाइड दॅट इज a raised to x रिमेन ओनली दिस ब्रॅकेट दॅट इज लिमिट ॲज h टेंड्स टू 0. लिमिट ॲज h टेंड्स टू 0 दिस a raised to h -1 divided by h. Divided by h. इथे काय झाला a raised to x is independent of constant because it is not limit as h tends to 0. लिमिट आहे h वरती आणि a raised to x याच्यामध्ये h ची टर्मच नाही, therefore हा कॉन्स्टंट झाला, therefore तो कॉन्स्टंट ऑफ लिमिट बाहेर घेतला. नाउ वी नो दॅट द प्रॉपर्टी since in limit chapter limit as x tends to 0 a raised to x -1 divided by x याचं लिमिट डायरेक्ट आपल्याला काय मिळतं तर जस्ट log a. We know the property in limit chapter, that is limit as x tends to 0 a raised to x -1 divided by x, then its limit we get log a. आता इथं काय लिमिट as h tends to 0 means in place of x आलाय काय इथं h आलाय, that is limit as h tends to 0 a raised to h -1 divided by h. जिथं x आहे तिथं फक्त h आलाय. म्हणजे बाय युजिंग दिस प्रॉपर्टी मला याचं लिमिट काय मिळेल हा a raised to x as it is आणि याचं लिमिट म्हणजे काय असेल तर log a. याचं लिमिट काय असेल तर log a, which is our what required derivative of a given function with respect to x. म्हणजे a raised to x चं डेरिव्हेटिव्ह with respect to x काय येणार तर a raised to x into log a by using the method of first principle. क्वेश्चन कसा होता फाइंड द डेरिव्हेटिव्ह ऑफ a raised to x with respect to x. a raised to x चं डेरिव्हेटिव्ह आपल्याला हवं होतं with respect to x. आता आपल्या सिलेबसला फक्त आपला फर्स्ट पॉईंट एकच झाला आहे. आपल्याला माहिती आहे की डेरिव्हेटिव्ह वी कॅन फाइंड इफ y इक्वल टू f ऑफ x इज एनी फंक्शन. y हे इक्वल टू f ऑफ x जर कोणतंही फंक्शन असेल तर y चं डेरिव्हेटिव्ह और f ऑफ x चं डेरिव्हेटिव्ह विथ रिस्पेक्ट टू x आपण फाइंड आउट करू शकतो f डॅश ऑफ x. त्याचं डेरिव्हेटिव्ह काय असतं f ऑफ x तर f डॅश ऑफ x. ते मिळतं कसं बाय युजिंग डेरिव्हेटिव्ह ऑफ फर्स्ट प्रिन्सिपल लिमिट ॲज h टेंड्स टू 0 विच इज इक्वल टू f ऑफ x प्लस h मायनस f ऑफ x अपॉन h. हीच माहिती आपल्याला. म्हणजे आपल्याला काय a रेज टू x चं डेरिव्हेटिव्ह फाइंड आउट करायचं होतं. देअरफॉर आपण काय म्हणतो सोल्युशन मध्ये लेट f ऑफ x इक्वल टू गिवन फंक्शन a रेज टू x घेतलं. डेरिव्हेटिव्ह फाइंड आउट करायचं जस्ट फाइंड द डेरिव्हेटिव्ह ऑफ a रेज टू x विथ रिस्पेक्ट टू x. a रेज टू x चं डेरिव्हेटिव्ह हवा विथ रिस्पेक्ट टू x तर आपण काय म्हटलं लेट f ऑफ x इक्वल टू a रेज टू x घेतलं. म्हणजे f ऑफ x इक्वल हे फंक्शन घेतलंय म्हणजे याचं डेरिव्हेटिव्ह फाइंड आउट करायचं विथ रिस्पेक्ट टू x. म्हणजे आपण फाइंड आउट करणार कशाचं डेरिव्हेटिव्ह तर f ऑफ x चं डेरिव्हेटिव्ह विथ रिस्पेक्ट टू x. and f of x we know that the derivative by the method of first principle. f of x is derivative with respect to x काय असतं तर f dash of x. आणि ते मिळतं काय तर लिमिट ॲज h टेंड्स टू 0 म्हणजे ही मला क्वांटिटी सॉल्व्ह करायचं, हे लिमिट सॉल्व्ह करायचं. तर या लिमिटमध्ये h इज एनी पॅरामीटर देअरफॉर डिनॉमिनेटरमध्ये काय चेंज होणार नाही, जस्ट न्यूमरेटरमध्ये व्हॅल्यू हव्यात. f of x म्हणजे जस्ट सबस्टिट्यूट गिवन फंक्शन ॲज इट इज and f of x plus h means what in a given function f of x just substitute in place of x by x plus h then we get f of x plus h. म्हणजे f of x plus h सुद्धा मिळाला. जस्ट या दोन व्हॅल्यू आपण याच्यामध्ये सबस्टिट्यूट केल्या आणि जस्ट आपण सॉल्व्ह केलं. आपल्याला काय मिळालं तर a raised to x into log a. a raised to x into log a ते काय विच इज आर रिक्वायर्ड डेरिव्हेटिव्ह ऑफ अ गिवन फंक्शन a raised to x विथ रिस्पेक्ट टू x. विथ रिस्पेक्ट टू काय मिळालं आपल्याला तर हा x मिळतोय. ठीक आहे. I want to see the next example that is find the derivative of following function with respect to ठीक आहे.